آل سعود، آل سعود، آل یہود، آل یہود، آل سعود، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، وہابیت، وہابیت، سلفیت، تکفیریت، تکفیریت، آپ کی خبریں ہیں اس کو منہدم کیا ہے اور 100 سال مکمل ہو چکے ہیں عمری لحاظ سے، لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آل سعود کے خلاف احتجاج کریں تاکہ وہاں پر جو ہمارے مقدس مزار ہیں ان کی تعمیر ہو سکے۔ آل سعود، آل سعود، آل یہود، آل یہود، آل سعود، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، وہابیت، وہابیت، سلفیت، تکفیریت، تکفیریت۔ ابھی یہاں پر علماء تشریف لے آئیں گے اور جتنے علماء یہاں پر آئے ہیں ان کی گزارش ہے کہ وہ بینر کے پاس تشریف لے آئیں، اور مومنین کی گزارش ہے کہ بینر کے اطراف سے ہٹ جائیں تاکہ یہاں پر علماء آ جائیں۔ اور یہاں پر میڈیا کی شکایت رہتی ہے کہ علماء کو جگہ نہیں ملتی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات علماء کی جگہ چھوڑ دیں تاکہ یہاں پر خطاب کر سکیں۔ 100 سال مکمل ہو چکے ہیں جنت البقیع کو، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے تو ہندوستان سے آواز اٹھی ہے، نظام کے خلاف سنت نے آواز اٹھائی۔ خلافت کمیٹی جو بمبئی میں تھی اس کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب گیا، جماعت اسلامی کی طرف سے ڈیلیگیشن گیا، ندوۃ دیوبند سے لوگ گئے سعودی عرب جائزہ لینے کے لیے، اور انہوں نے اپنی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر غیر شرعی طریقے سے ان مزارات کو اٹھایا گیا ہے۔ مگر آپ دیکھیے دیکھتے دیکھتے 100 سال میں آواز تنہا شیعوں کی طرف سے اور کچھ مسلمانوں کی طرف سے اٹھتی ہے، باقی اب یہ آواز کسی کی طرف سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ اب بیداری پیدا ہوئی ہے تو اب مختلف خانقاہوں سے، مختلف اہل سنت کی طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن 100 سال پہلے جو آواز تمام مسلمانوں کی طرف سے اٹھی تھی اس کو وہابیت کی فنڈنگ نے، تکفیریت کی فنڈنگ نے، سعودی عرب کی فنڈنگ نے بالکل خاموش کر دیا تھا۔ لیکن آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو بھی بیدار کریں کہ وہ خلافت کمیٹی کی رپورٹ کہاں گئی جو چھپی ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کے سامنے دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ کہاں گئے وہ دیوبند والوں کے بیانات، ان کے علماء کے بیانات؟ آج کیوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو مقدس مزار ہیں اس میں ان ائمہ کے مزارات ہیں جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے بھی مانتے ہیں، وہاں جو مزارات ہیں ان سے عقیدتیں وابستہ ہیں۔ کیا اہل سنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں؟ ازواج مطہرات کو نہیں مانتے ہیں؟ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں؟ اگر شیعوں کے قتل کا فتویٰ جھوٹی بنیادوں پر دیا جا سکتا ہے کہ یہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں، ازواج کی توہین کرتے ہیں، تو کیوں فتوے نہیں دیے جاتے ہیں سعودی عرب کے خلاف؟ انہوں نے تو اصحاب کی قبروں کو اٹھا دیا ہے، انہوں نے ازواج کی قبروں کو اٹھا دیا ہے۔ لہذا ابھی یہاں پر احتجاج ہوگا انہی چیزوں کے خلاف۔ علماء مولانا غلام رضا صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور دیگر علماء جو یہاں پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ مولانا استفا رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء جو یہاں پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کروں مولانا قربان صاحب سے کہ 2 منٹ میں اپنی بات کو یہاں پر میڈیا کے سامنے، مومنین کے سامنے رکھیں۔ ایک بار بلند آواز سے ہم لوگ نعرہ لگائیں گے، آل سعود مرد آباد، آل سعود مرد آباد، آل یہود مرد آباد، آل یہود مرد آباد، محمد بن سلمان مرد آباد، محمد بن سلمان مرد آباد، وہابیت مرد آباد، تکفیریت مرد آباد، وہابیت مرد آباد، تکفیریت مرد آباد، ڈونلڈ ٹرمپ مرد آباد، نتنیاہو مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہٹا دیے بھائی، ہم لوگ کے فریم میں آتا ہے نا، تو پھر یہ والا مائک والا پکڑیے، جنرل مائک یہ والا آپس مائک اس کو ہٹا دیجیے، اس کو ہٹا دیجیے، پکڑیے باقی ہٹا دیجیے، یا تو کور اس کا ہے کور ہٹا، ہاں ایسے پکڑیے، آئیے ہٹا لیا۔ ہاں بس گزارش کروں مولانا قربان صاحب سے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले सऊद का जुल्म जो है बढ़ चुका है। अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि ये ही आले सऊद है कि इसका जुल्म इतना बढ़ रहा है कि अब वो अमेरिका इसराइल से कह रहा है कि ईरान पर हमला करो। खुदा उस पर लानत करे। और यही वो आले सऊद है कि जिनसे जन्नतुल ये जो सऊदी हुकूमत है ये बनवाई हुई है बरतानिया, उस वक्त सुपर पावर इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए सऊदी हुकूमत और वहाबी मूवमेंट चलवाया था। वहाबी मूवमेंट चलवाया हुआ इंग्लैंड का, बरतानिया का, ब्रिटेन का है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। ये इसलिए और अब जो है सुपर पावर अमेरिका है, लिहाजा वो पूरी सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब की ताकि मुसलमान आपस में लड़ें। लिहाजा हमेशा सऊदी अरब ने हमेशा बरतानिया का साथ दिया है, हमेशा अमेरिका का, जो इस्लाम के दुश्मन है हमेशा उनका साथ दिया है और यहूदियों का साथ दिया है, क्योंकि इनकी माएँ यहूदी हैं, इनकी माएँ इस क्रिश्चियन मज़हब की हैं। लिहाजा ये मुसलमान हमको मानते ही नहीं हैं, ये सब यहूदी हैं, ये सब क्रिश्चियन हैं और ये इसीलिए अमेरिका का साथ देते हैं। इसीलिए किसी मुसलमान को कभी कभी मदद नहीं की इन्होंने। इस आप देखेंगे गज़ा में लाखों लाख वहाँ पर तबाह बर्बाद हो गए, एक भी बिल्डिंग वहाँ पर बाकी नहीं है। तकरीबन 90,000 बिल्डिंगें इन्होंने उड़ा दी बमों से और वहाँ पर 70,000 औरतों बच्चों को मार डाला। एक भी सऊदी अरब की तरफ से मुखालिफत नहीं हुई, कतर की तरफ से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी रगों में यहूदी खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में ईसाई खून दौड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है इनको। और यहाँ के मौलवी मुल्ला जो हैं, चाहे वो नदवे के हों, चाहे देवबंद के हों, चाहे कहीं के हों, ये सब वहाँ से पैसे खा रहे हैं वहाँ से। ये चाहे वो वहाँ की बड़ी बड़ी तंजीमें जमीयतुल उलमा क्यों ना हो और जमात इस्लामी क्यों ना, सब वहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, सब अमेरिका से इनकी फंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक लफ्ज़ नहीं बोलते किसी पर, कहीं पर जुल्म हो जाए एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि ये सब वहीं से फंडिंग इनको हो रही है, जिसकी वजह से ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं कह पाते। और सिर्फ जो है शिया जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, या हमारे हिंदू भाई इसमें आगे बढ़ते हैं, मुसलमान पीछे हटे हैं, हिंदू आगे हैं, शिया आगे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर मदद नहीं कर रहा है, या तो हिंदू भाई मदद कर रहे हैं या शिया मदद कर रहे हैं। बस तेल और जो गैस वगैरह जो रिलीज किया जा रहा है ईरान से, ये रिलीज जो किया जा रहा है ये सीना ना ताने कोई नेता के हमने दिलवा दिया, ये सिर्फ यहाँ की आवाम की जीत हुई, पब्लिक की जीत है यहाँ की। जब वहाँ भी खबरें पहुँची कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उनका गम मनाया गया है, जब यहाँ ये खबरें पहुँची कि हिंदू औरतें जो हैं वो अपने बुंदे उतार के वहाँ मदद के लिए दे रही हैं, तो उसका असर हुआ है। यहाँ की हुकूमत पिट्ठू अमेरिका इसराइल की है, हुकूमत से नहीं मिला है, ये पब्लिक से मिला है, पब्लिक की वजह से मिला है। ये जनता की मोहब्बत है जिसका जवाब उन्होंने दिया है, मोहब्बत से जवाब दिया है। लिहाजा शर्म आना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की जो जहाँ के जो बैठे हुए हैं हुकूमत में, उनको शर्म आना चाहिए कि वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान हिंदुस्तान का साथ दे रहा है। सब ईरान को जो मदद पहुंचाई जा रही है और उस मदद के लिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं, आपकी जानिब से एक मैसेज मैं चाहता हूँ इस तरह से हो कि कोई इस वक्त सारे तरफ से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि ये जो मैसेज है वो ईरान गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने मदद मांगी है, उन्हें नहीं मांगी है, पब्लिक के लिए मदद वहाँ जा रही, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये यहाँ की पब्लिक की मदद कर रही है, वहाँ गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है। यहाँ की वहाँ की पब्लिक परेशान वहाँ पर जो बमबारियाँ करके उनके घरों को बहुत तबाह बर्बाद कर दिया गया है, ये उसके लिए यहाँ से मदद जा रही है। लिहाजा इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें कोई रब्त नहीं है। पाकिस्तान